नमस्कार। लास्ट वीडियो रे आमे यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर रो न्यूमेरिकल्स करबा पई किछि आमे फार्मूला देथिले बा फार्मूला आमे लिखि देथिले। से फार्मूला रे थिबा ईच क्वांटिटी मानकर मीनिंग आमे बुझि देथिले बा के का को बुझौछि। आज आमे न्यूमेरिकल्स करबा। देखंतु मोर फर्स्ट क्वेश्चन अछि द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग कैलकुलेट इट्स एनर्जी। देखंतु आमे जो लास्ट क्लास रे फार्मूला देथिले सेठी आमे देखंतु एठी हम कोन पचारछि करले ना फोटोन वेवलेंथ दे देछि पचारछि कोन करले ना फोटोन एनर्जी मन अछि। सेठी आमे लास्ट फार्मूला रे देखंतु एठी हमर फार्मूला रे फोटोन रो एनर्जी फार्मूला आमे देथिले का को ना फ्रीक्वेंसी के देई कि आउ को वेवलेंथ को देख। देखो एटे हम कौन करछि करले ना फोटोन वेवलेंथ दे देछि पचारछि कोन रे एनर्जी। तो एटे हम को फार्मूला में पुट कर दबा ना E इज इक्वल टू केते एससी बाय लैम्बडा। देखो आमे जेबे भी न्यूमेरिकल्स करबा फास्ट देखिबा हमहु कोन गिवन देछि एवं हमहु गाव कोन पचारिछि। चलंत ए न्यूमेरिकल आमे सॉल्व करबा। देखो मते क्वेश्चन रे मोर गिवन कोन थिला ना वेवलेंथ मते गिवन दे देछि पुनी के देछि करले ना 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। देखो जानि जे हमें वेवलेंथ रो सिंबल को हम कोन लिखु ना लैम्बडा लिखु जे जेतो हमको वेवलेंथ देथिला मते कोन लिखिले आज गिवन हमको वेवलेंथ लैम्बडा का दे देछि ना 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो जानि जे आर्मस्ट्रॉन्ग कहला माने तार मूल्य होजे केते मोर ना 10 टू पावर -10 मीटर। ताले हम कोन करिया ना आर्मस्ट्रॉन्ग मूल्य पकाय दबा ताले केते हे जिवो ना 4000 इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग रो मूल्य होजे केते मोर 10 टू पावर -10 मीटर। बुझला मते कोन गिवन देछि कि नाही पुनी मते पचारछि कोन ना कैलकुलेट इट्स एनर्जी। ए फोटोन नामे एनर्जी बाहर करबा ता अर्थ मते फोटोन कोन पचारताला एनर्जी पचारताला। और लास्ट वीडियो मते हम कहिजे फोटोन एनर्जी कहला माने ता सिंबल का को बुझेबो ना मोर ई को बुझेला। बुझल चलो मते लैम्बडा देछि एवं पचारछि कोन ई त हम जानि जे हम ई फोटोन रो ई आ लैम्बडा को नै कि फार्मूला अछि कि बा हम ताको लिखि देछि फोटोन ऑफ एनर्जी रो फार्मूला में केते लिखि देछि ना ई इज इक्वल टू केते मोर हबो एससी बाय लैम्बडा। जानि जे हम एच मोर का को बुझौ ना प्लांक्स कांस्टेंट को जार मूल्य मध्य मोर केते अछि ना 6.62 किंबा कोन लिखि हबो 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू मोर सी का को बुझौतला ना वेलोसिटी ऑफ लाइट जार मूल्य में जानि जे वेलोसिटी ऑफ लाइट किंबा स्पीड ऑफ लाइट रो मूल्य मोर केते अछि ना 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइड बाय लैम्बडा मोर कोन वेवलेंथ मोर गिवन देछि केते 4000 इंटू केते 10 टू पावर -10 मीटर। बुझला चलंत ताको हम सिंपल कर दबा। तो सिंपल कले मोर कोन हबो चलंत बर्तन हम कोन करछे ना एटी 6.63 मु लिखितेली एटी मोर जो 3 थिला ताको मु 3 रखिली एटी पावर मानको मु अलग करथेल अलग कले केते हबो ना थिला मोर 10 टू पावर -34 इंटू केते अछि 10 टू पावर 8 डिवाइड बाय 4 को 4 रखिदेली एटी मु जो 4000 थिला जाका हम 4000 कहूचे आको हम केते लिखि परबा ना 10 टू पावर 3 लिखि परबा 1000 को इंटू केते लिखिदेली 10 टू पावर -10। चलो अगर बर्तमान मल्टीप्लाई कर दबा तो मल्टीप्लाई कले मोर केते हो चलो नेक्स्ट टाइम कोन करबा ना ए दुटा को हम मल्टीप्लाई करले केते पाई गले ना 19.89 देखंतु 10 टू पावर -34 इंटू 10 टू पावर 8 जानि जे हम ए रो पावर m इंटू ए रो पावर n रे हम कोन करछे ना ए रो पावर m प्लस n ताले -34 प्लस 8 को केते हे जिवो -26 डिवाइड बाय 4 रखि देली सेमती 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर -10 अब केते लिखि परबा -7 तला हम ऊपर को नै जिवो ऊपर नल मोर केते हे जिवो ना 19.89 इंटू एटा -7 बरो प्लस हो जिवो तला केते हे जिवो -19 डिवाइड बाय मोर केते हे जिवो 4 बर्तमान हम कोन करबा ना को हम डिवाइड कर दबा आंसर आसीबो। चलो जदि हम डिवाइड करछे हेले तबे आंसर केते पाबा कहले
ନା ଏଠି ମୁଁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି 4.97 ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛେ ହେଲେ ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଲେ କହିଲେ ନା 4.97 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−19। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏନର୍ଜି ବାହାର କରୁଥିଲେ ଏ ଏନର୍ଜିର ମୋର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଜୁଲ୍, ସେଟା ମୁଁ କେତେ ଲେଖିଦେଲି ଜୁଲ୍। ଆଶା କରୁଛି ନ୍ୟୁମେରିକାଲଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପଢ଼ିଦେବା ବୁଝିଯିବା। ଆମକୁ କ'ଣ ଗିଭେନ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଦ ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଛେ ନା 1.5 ଭୋଲ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଛେ। ପିଲେ ମନେ ଅଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ ଦେଇଛେ, ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଛେ। ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କହିଲା ମାନେ ସିମ୍ବଲ ମୋର କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସିମ୍ବଲ ଭି। ଯଦି ମୋର ଷ୍ଟପିଂ ମାନେ ଜିରୋ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ ନା ଭି ନଟ୍। ତାହେଲେ ମୋତେ ଭି ନଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଥିଲା 1.5 ଭୋଲ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଦ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିଟେଡ୍। ତାର ତ ଏ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ମୋର କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ମୋର ଏମିଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଛେ। ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯଦି ମୋର ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ପଚାରିଥିବ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଭି ନଟ୍। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଇଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କହିଥିଲେ ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ଯଦି ଆମକୁ ଦେଇଥିବ ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ପଚାରିଥିବ କ'ଣ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି, ଦେନ୍ ମୋର କେତେ ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ। ପୁଣି କହିଥିଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି, ଇ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍। ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କେତେ ନେଉଛି 1.6 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−19 କୁଲମ୍, ବାକି ମୋର ଭି ନଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ସଲ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ନା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା ଭି ନଟ୍। ପଚାରିଛି କ'ଣ ଏନର୍ଜି, ସିମ୍ବଲ ହେଲା କ'ଣ ଇ। ଜାଣିଛେ ଆମେ ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଦେଇ ଯଦି ପଚାରିଥିବ ମୋର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆମେ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ନା ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଇ ଭି ନଟ୍। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଇ ମୋର କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍। ଜାଣିଛି ତା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆମର 1.6 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−19 ଇଣ୍ଟୁ ମୋର ଭି ନଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ରେ ନା 1.5 ଭୋଲ୍ଟ ଆମର ଦେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିଥିଲି ସିମ୍ପଲ୍ କରିଥିଲି, ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଗୁଣିପାରିବା କେତେ ନା 1.6 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 1.5। ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣୁଛି ହେଲେ କେତେ ପାଉଛି କହିଲେ ନା 2.4 ପାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା ନା 2.4 ଇଣ୍ଟୁ ମୋର ପାୱାର କେତେ ଅଛି ନା 10⁻−19। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ସଲ୍ଭ କଲେ କେତେ ପାଇଲି 2.4 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 10⁻−19। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏନର୍ଜି ପଚାରିଛି ତାର ୟୁନିଟ୍ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ନା ଜୁଲ୍। ଦେଖ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଦେଉଛେ ତାହେଲେ ପୁରା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ମୋର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା କାଲକୁଲେଟ୍ ଦ ଡି ବ୍ରଗ୍ଲି ୱେଭଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଏ ମୁଭିଂ ପାର୍ଟିକଲ୍। ଗୋଟେ ମୁଭିଂ ପାର୍ଟିକଲ୍ର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଡି ବ୍ରଗ୍ଲି ୱେଭଲେନ୍ଥ ବାହାର କରିବା, ଯାହାର ମାସ୍ କେତେ ଦେଇଛି ନା 10 ଗ୍ରାମ, ମୁଭିଂ ୱିଥ୍ ସ୍ପିଡ଼ କେତେ ଦେଇଛି 10 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ସହଜ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବି ମୋର ଗିଭେନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏବଂ ଯାହାକୁ ପଚାରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର ସେ ଫର୍ମୁଲା ଭିତରେ ଆସୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ମାସ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଦେଇଛି ଭେଲୋସିଟି ଦେଇଦେଇଛି ବା ସ୍ପିଡ଼। ତାହେଲେ ଏମ୍ ଦେଇଛି ଭି ଦେଇଛି, ପଚାରିଛି କ'ଣ ଲାମ୍ବଡ଼ା। ଏ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ବା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଲେଖିଛେ କହିଲ ନା ଡି ବ୍ରଗ୍ଲି ରିଲେସନ୍। ଦେଖିବେ ଏମ୍ ଦେଇଛି ଭି ଦେଇଛି ଆଉ ପଚାରିଛି କ'ଣ
ଡି ବଗଲେ ୱେଭଲେନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ କଲ ଲାମ୍ବଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫର୍ମୁଲାରେ ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥିଲେ ଡି ଲଗଲେ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ମାସ୍ ଦେଇଥିବ ଭେଲୋସିଟି ଦେଲେ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ୱେଭଲେନ୍ଥ, ଆମେ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଦେବା ନା ଲାମ୍ବଡ଼ା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେବ h/mv। ଜାଣିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ମାସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମାସ୍ କେତେ ଦେଇଛି ଆମକୁ 10 ଗ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଲୋସିଟି ମୋର କେତେ ଦେଇଛି ନା 10 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଭେଲୋସିଟି ମୋର ଦେଇଛି କ'ଣ କହିଲେ SIରେ, କିନ୍ତୁ ମାସ୍ ମୋର କ'ଣ ଦେଇଛି କହିଲେ ନା CGSରେ ଦେଇଛି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଯେବେ ବି ମୋ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା CGS ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା SIରେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି CGSରେ ମୋର ମାସ୍ର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ, ତାହେଲେ ମୋର SIରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା କେଜି। ତାହେଲେ ମୋର 10 ଗ୍ରାମଟା ମୋର କେତେ ହେଇଗଲା ନା 10⁻⁻2 kg। କେମିତି ହେଲା ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1000 ଗ୍ରାମ କଲା ମାନେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା 1 kgକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମର 1 ଗ୍ରାମ କେତେ ହେବ ନା 1/, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 1000 kg। ବା ଏଠି ମୋତେ 1 ଗ୍ରାମ ନେଇ ମୋର ଗିଭେନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 10 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ମୋର 10 ଗ୍ରାମ କେତେ ହେବ ନା 10/1000 ବା 10 କେତେ ହେଲା ମୋର 1000। ବାକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଥିଲେ କେତେ ରହିଲା ବାଲେ 1/100 ବା 1/100କୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା 10⁻2 ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ 1/10⁻2 ବା 10/2 ପୂର୍ବରୁ ମୋର କେତେ ହେଇଯିବ 10⁻−2। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ 10 ଗ୍ରାମକୁ ଯଦି ଆମେ କେଜିରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛୁ ମାନେ ତା ମୂଲ୍ୟ ମୋର କେତେ ହେଇଗଲା 10⁻−2 kg। ମୋର ଭେଲୋସିଟି ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା ଇଏ ମଧ୍ୟ SIରେ ମୋର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ 10 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ବାକି ଆସିଲା ଆମର ଲାମ୍ବଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ୱେଭଲେନ୍ଥ। ଦେଖିଲେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଜାଣିଛେ ମାସ୍ ଭେଲୋସିଟି ଦେଇକି ଯଦି ପଚାରିଥିବ ୱେଭଲେନ୍ଥ ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲା ମୋର କ'ଣ ହେବ ନା ଲାମ୍ବଡ଼ା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ h/mv। ଏସ୍ ମୋର କାହାକୁ ବୁଝିଲା ନା ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ, ତା ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛେ ନା ଆକୁ କିଏ 6.62 ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କ'ଣ 6.63 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−34। ବାକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା MV ମାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଛେ ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛେ ଭେଲୋସିଟି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଛେ। ତାହେଲେ ପକାଇଲେ ମୋର କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ନା ମାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇଦେଲେ କେତେ ଆମେ 10⁻−2 ଇଣ୍ଟୁ ମୋର ଭେଲୋସିଟି କେତେ ହେଇଗଲା 10 ପକାଇଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 6.63 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−34 ରଖିଦେଲି ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ଦେଖନ୍ତୁ 10⁻−2 ଇଣ୍ଟୁ 10 ମୋର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 10⁻−1 ନା -2 + 1 ମୋର କେତେ ହେଇଯିବ -1। 10⁻−1 ମୋର ଉପର କେତେ ହେଇଯିବ +1। ତାହେଲେ 10⁻−34 + 1 କେତେ ହେଇଯିବ 33। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ 6.63 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−33। ଯେହେତୁ ମୁଁ ୱେଭଲେନ୍ଥ କାଢ଼ୁଛି ମୋର ୱେଭଲେନ୍ଥ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଲେନ୍ଥକୁ, ମୋର ଲେନ୍ଥ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ହେଇଯିବ ମିଟର। ଆଶା କରୁଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ମୋର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା କାଲକୁଲେଟ୍ ଦ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ବାହାର କରିବା। ଜାଣିଛେ ଆମେ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ସିମ୍ବଲ୍ କଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନ୍ୟୁ ନଟ୍କୁ। ବଢ଼ିଆ। କାଲକୁଲେଟ୍ ଦ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଏ ମେଟାଲ୍। ଗୋଟେ ମେଟାଲର ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ବାହାର କର ହ୍ୟାଭିଂ ଦେଇଛି ମୋର କ'ଣ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଇଛି, ପୁଣି କେତେ ଦେଇଛି 2.14 EV। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସହଜ। ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ଫାଇ ନଟ୍ ଦେଇଛି ପଚାରିଛି ମୋର କ'ଣ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଆମେ କହିଛେ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ର ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଗୋଟେ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ନେଇକି ଏବଂ କ'ଣ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ୱେଭଲେନ୍ଥକୁ ନେଇକି। ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆମେ କ'ଣ କହିଛେ ନା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ମୋର କେତେ ଫାଇ ନଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ h ନ୍ୟୁ ନଟ୍। ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପାଇଁ ଏବଂ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ୱେଭଲେନ୍ଥ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫାଇ ନଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC/ଲାମ୍ବଡ଼ା ନଟ୍। କହିଛି ଯେତିକି ବି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ ଦେଇଛି ବା ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଲେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ସଲ୍ଭ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କେତେ ପାଇଛେ ଆମେ h ନ୍ୟୁ ନଟ୍। ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦେଇଥିଲେ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍
ए फॉर्मूला आम यूज कर। चलो देखो ए क्वेश्चन आम सॉल्व कर देखिले आमर पिला माने गिवन कौन देथिला रे ना वार फंक्शन जानिचे आम वार फंक्शन कहले माने मोर का बुझाऊँ ना फाइव नॉट जार मूल्य मत के 2.14 इवी देखो मु 2.14 लिखिदेली ए इवी माने कौन ना ये इवी के आम कहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बा गोटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो मोर मूल्य केते आछी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जानी वार फंक्शन मध्य कम कौन लिखिपार जूल लिखिपर ना वार फंक्शन इज इक्वल कौन वार्क मत नौ वार्क मध्य कौन है जूल। चलते मत पचार कौन कहले ना थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी माने कौन न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट दे देची ए पचारि देची कौन वार फंक्शन ताले फाइव नॉट आउ न्यू नॉट भितर फॉर्मूला आमर कौन अच्छी कि अच्छी फॉर्मूला कौन अच्छी ना वी नो जानी आम कौन ना फाइव नॉट इज इक्वल मोर के एच न्यू नॉट मतलब पचार कौन न्यू नॉट ताले मोर न्यू नॉट इक्वल के हे ना फाइव नॉट एपाके एच कौन गुणा एपाके कौन डिवाइड हो ताले न्यू नॉट रो मूल्य मोर केते हला फाइव नॉट डिवाइड बाय एच। चलते मोर फाइव नॉट क्या बुझाता वार फंक्शन ता मूल्य आम पकईदबा बाय एच मोर क्या बुझे प्लांक्स कांस्टेंट जहाँ मूल्य आम के नौ ना 6.63 कि कौन लिखल हम 6.62 इंटू के -2 हम ताको सॉल्व कले आम के पाइबा देखो एपाके थी -34 ऊपर को नहीं एगुड़ा आम सॉल्व करदे सॉल्व कले आम के पाइबा